Hi viewers, welcome to NS Commerce Academy. Now I am going to explain types of partners in business organization and management subject or become first year students, first unit. Okay, types of partners. Different types of partners have a different roles to play altogether. In this section, we will understand how all the types of partners will help you form a business and sustain a long and on a giant panel while we explain the types of partners. First one, managing or active partner. This is one of the types of partnership business in which a single person or entity manages the business. The managing partner must be involved in all aspects of the business. And sustainable partner in such a partner. These types of partners oversee the day-to-day operations of the business on behalf of the other partners. If an active partner is a business wishes to leave the partnership, he first must give a public notice of his intention. He would be free of the responsibilities and measures taken by the other partners following his departure if he gave the notice. Such a partner is liable for each and every action being taken in the company until retirement with a pension. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మేనేజింగ్ లేదా యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అంటే ఈ తర పార్ట్నర్షిప్ వల్ల కూడా ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి ఒక పార్ట్నరు అన్ని రకాలైన వ్యాపార వివరాలు చూస్తూ తాను రోజువారీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నట్లయితే అతన్ని మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అంటుంటాడు. ఇతడు సంస్థకు సంబంధించిన అన్ని రకాలైన వ్యాపార వివరాలను చూసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇతను వ్యాపారం నుంచి కొనసాగించకుండా వైదొలగడానికి ఇష్టపడినట్లయితే ఇమీడియట్లీ ఒక పబ్లిక్ నోటీస్ ఇస్తూ సంబంధిత విషయాన్ని అందరికీ తెలియచేయాలి. మిగతా పార్ట్నర్స్కు ఇదే విషయాన్ని తెలియచేయాలి. తెలియచేసిన తర్వాత అతడు రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు కూడా అతడు ఈ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్గా కొనసాగడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే తను విత్డ్రా అవుతున్నాడు, రిటైర్మెంట్ అవుతున్నాడు బిజినెస్ నుంచి, అప్పుడు అతని యొక్క బాధ్యత అనేది తిరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్, డార్మెంట్ ఆర్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. A allotted partner in the company is one who is not involved in the day-to-day operations of the company. These are the partners who only contributes capital to a company and do not take part in the management. In the partnership form of business organizations, hibernating or sleeping partners are tightly tied by the actions of all the other partners. Dormant partners continue to own a portion of the firm's profits and losses. The above type of partner is exempted from the requirement to start giving a public notice of retirement. సో ఇక్కడ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ లేదా డార్మెంట్ పార్ట్నర్ లేదా హైబ్రిడేటింగ్ పార్ట్నర్ అని రకరకాలతో పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ భాగస్వామ్యంలో కూడా పెట్టుబడి అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది, కానీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఎలాంటి లావాదేవీలను ఇతడు చూడడం అనేది జరగదు. అయితే ఇతడు వ్యాపారానికి సంబంధించిన లాభ నష్టంను అందరితో పాటు సమానంగా పంచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇతను వ్యాపారం నుంచి వైదొలగాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, డిసిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్. Nominal partner are those who have no financial stake in the partnership. In other words, he is simply putting his name on the partnership agreement. A partner is not required to contribute capital to the firm and not entitled to profit sharing in these types of partnership business. Nominal partners, on the other hand, are still liable to the third parties for the actions of the business partners. ఓకే, ఇక్కడ భావిత భాగస్థుడు లేదా డెసిగ్నేటెడ్ వీళ్ళని నామినల్ పార్ట్నర్స్ అనేది. అంటే వీళ్ళు ఈ వ్యాపార సంస్థకి ఎలాంటి పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది జరగదు. కాకపోతే వాళ్ళకున్న సమాజంలో ఉన్న నేమ్ అండ్ ఏం ఏదైతే ఉంటుందో
దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఆ పార్ట్నర్షిప్లో ఉండడానికి మిగతా పార్ట్నర్స్ను ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ భావిత పార్ట్నర్ లేదా డెసిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్ వ్యక్తులు అతనికి పెట్టుబడితో సంబంధం ఉండదు, లాభ నష్టాలతో సంబంధం ఉండదు. కానీ రుణ బాధ్యత విషయంలో కూడా థర్డ్ పార్టీకి బాధ్యత వహించవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ పార్ట్నర్స్ ఓన్లీ. This type of partners have no liabilities in a company. They are only obligated to a portion of the profits. Even when trying to deal with third parties, the partner is only liable for profit-related issues. He will not be held accountable for any other decision made by the business. సో ఇక్కడ లాభాలు మాత్రమే పొందే భాగస్తులు ఏదైనా అతన్ని ప్రాఫిట్ షేరింగ్ పార్ట్నర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ చేసుకునేటప్పుడే వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు అగ్రిమెంట్లో కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. లాభాలను మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటాము, నష్టాలతో సంబంధం ఉండదు, రుణ బాధ్యతతో సంబంధం ఉండదు అనే విషయాన్ని క్లియర్గా అగ్రిమెంట్లో రాసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్షిప్ బై ఎస్టఫెల్. వెన్ ఏ పర్సన్ డిక్లేర్స్ త్రూ యాక్షన్ ఆర్ వర్డ్స్ to another partner that he wishes to participate as a partner in the firm. This is referred to as a partner by estoppel. Such partner cannot be later claim that they were not a business partner. These type of partners in the partnership works are not actually partners but have acted as such through estoppel. సో కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళకున్న పలుకుబడిని ఆధారంగా చేసుకొని నేను పలానా పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళతో పార్ట్నర్గా ఉన్నాను చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని నమ్ముకొని ఇతర వ్యక్తులు పార్ట్నర్షిప్ డీల్ చేసినట్లయితే లేకపోతే వాటితో సంబంధాలు కలిగినట్లయితే ఇతడు భావిత లేదా ఎస్టాబెల్ పార్ట్నర్గా భావించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీనికి కూడా అతడు రుణ బాధ్యత కలిగి ఉంటాడు. నెక్స్ట్ మైనర్ పార్ట్నర్. ఏ మైనర్ సమ్వన్ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 కెనాట్ బి ఎన్ అఫీషియల్ స్పాన్సర్ ఇన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అకార్డింగ్ టు ద యాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. Such partners, however, may be obligated to a collaboration if the other business associates consents. A minor can participate in a company profits, but his responsibility for the company losses is restricted to his equity or the capital. When a minor partner reaches the age of 18, he has 6 months to decide as to if he wants to remain a partner in the firm or leave. In both instances, he must notify a public via public notice. ఓకే, ఇక్కడ మైనర్ లేదా 18 ఏళ్ళు నిండని మైనర్ బాలలు ఎవరైతున్నారో బాలలు లేదా బాలికలు ఎవరైతున్నారో వ్యక్తులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చట్టం ప్రకారం పార్ట్నర్షిప్లోకి అనుమతించబడరు. కానీ భాగస్తుల యొక్క అనుమతితో పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళకి ఎంటర్ కావచ్చు, దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. కానీ వీళ్ళు లాభాలకు మాత్రమే పంచుకోవడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు. నష్టాలకు ఎలాంటి సంబంధం అనేది ఉండదు. ఒకవేళ సంస్థ నష్టపోయినట్లయితే అతడు పెట్టిన పెట్టుబడికి మాత్రమే బాధ్యత వహిస్తాడు, కానీ మిగతా నష్టాలకు అతడు బాధ్యత వహించడం అనేది జరగదు. ఒకవేళ మైనర్ పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు 18 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మేజర్ అయిన తర్వాత 6 monthsకు అతనికి టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అతడు వ్యాపారంలో కంటిన్యూ చేయాలన్నా వద్దనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ కంటిన్యూ చేసినట్లయితే ఆ విషయాన్ని పబ్లిక్ నోటీస్ ద్వారా తెలియజేయాలి. ఒకవేళ డిస్కంటిన్యూ అయితే అదే విషయాన్ని పబ్లిక్ నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ సీక్రెట్ పార్ట్నర్స్. ఏ పార్ట్నర్ హూజ్ నేమ్ ఈజ్ సీక్రెట్ ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ ఏ పార్ట్నర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సీక్రెట్ పార్ట్నర్. కొంతమంది వ్యక్తులు వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది, కానీ వాళ్ళు యొక్క పేరును ఎక్కడ వెల్లడి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రహస్య భాగస్తులు అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి వాళ్ళను రహస్య భాగస్తులు చెప్తున్నాం. ఓకే, సబ్ పార్ట్నర్. వెన్ ఏ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ అనదర్ పర్సన్ టు షేర్ హిస్ ప్రాఫిట్స్, then the person is called as sub-partner. The sub-partner has no rights against the firm. He is not liable for the debts of the firms and also he is not liable to get a share in the profits of the firm. ఒకవేళ ఒక పార్ట్నర్ తనకు అసిస్టెంట్గా ఇంకొక వ్యక్తిని పార్ట్నర్గా తీసుకున్నట్లయితే అతన్ని సబ్ పార్ట్నర్ అని చెప్తాము. ఇతనికి సంస్థ పట్ల ఎలాంటి హక్కులు అనేవి ఉండవు, లాభాలు ఆశించడానికి అవకాశం ఉండదు, నష్టాలను
ఇతనికి ఎలాంటి సంబంధం అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, with this I am concluding the types of partnership on partners. Okay, thank you.